नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर नूं जोड़न वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली का उद्घाटन किया। यह समुद्री केबल लाइन तकरीबन 2300 किलोमीटर लंबी है। देश भर च कोरोना मामलों तो सेहतयाब होने वालों की गिनती एक दिन च 55,000 के करीब पुजी। पंजाब च ऐतवार नूं कोरोना के 987 नवे मामलों की पुष्टि हुई। भारत छड्डो अंदोलन की वरेगंढ मौके पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ प्रशासन ने आज़ादी घुलाटियां के बूहियां ते पहुँच के उन्हां दा सन्मान किया। पटियाला जिले के पिंड नेपरा च महेंद्र सिंह ਅਤੇ घनौर के पिंड शाहपुर अराइयां च चरण सिंह नूं सन्मानित किया गया। वातावरण ते जंगलात बारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस 2020 मौके एक दस्तावेज लांच किया। हाथियों की सांभ संभाल ਅਤੇ उन्हां नूं तरीके नाल रखण बारे इस दस्तावेज च जानकारी सांझी की गई है। भारतीय जन संचार संस्थान के विद्यक वरे 2020-21 ਲਈ पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा कोर्सां ਲਈ 28 अगस्त तक ऑनलाइन अर्जियां जमा करवाईयां जा सकदियां ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर नूं जोड़न वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री वालों देश नूं समर्पित की गई इस योजना की शुरुआत 30 दसंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने नींह पत्थर रख के की सी। नवी दिल्ली च वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उन्हां देश की हुण तक की सब तो लंबी और अनोखी समुद्री दूरसंचार केबल प्रणाली राष्ट्र नूं समर्पित की। 2300 किलोमीटर लंबी यह समुद्री केबल लाइन चेन्नई नूं केंद्र शासित प्रदेश पोर्ट ब्लेयर के 8 टापूआं नाल जोड़ेगी। इस केबल लाइन नूं जनतक खेतर की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ਵੱਲੋਂ यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड तहत समुद्र की तह ते बिछाया गया है। मौजूदा समय की लोड़ नूं ध्यान च रखदिआं मुकम्मल की गई इस योजना ते 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस योजना तहत ऑप्टिकल केबल के 4 फाइबरां नूं ही जोड़िया गया है, जिसकी समर्था 6.4 पैराबाइट डाटा नूं फी सैकेंड फी फाइबर की रफ्तार नाल भेजना है। इस नाल भविख विच 5G सेवावां की भी शुरुआत की जा सकती है। इस सेवा के शुरू होने नाल अंडेमान निकोबार के लोगों लिए ऑनलाइन सहूलतों के दायरे च वाधा होवेगा। इस मौके बोलदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के अंदरों केबल बिछाउणा एक वड्डी चुनौती सी, जिसनूं कोरोना महामारी के संकट के बावजूद माहिरां वल्लों रिकॉर्ड समय च पूरा किया गया है। उन्होंने दस्सिया कि इस तो इलावा अंडेमान निकोबार की फिजिकल कनैक्टिविटी नूं भी मजबूत बनाउण लई उपराले किए जा रहे हैं। इस दे लई 2 वड्डे पुल बनाउण अते कौमी शाह मार्ग 4 नूं चौड़ा करन लई भी उपराले किए जा रहे हैं। समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों की गिनती में लगातार वाधा हो रहा है। पिछले 24 घंटिया दौरान 62,064 नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों की गिनती 22,15,074 हो गई है। पिछले 24 घंटिया दौरान देश में 54,859 मरीज सेहतयाब होकर घरों करी परते, जिस नाल हुण तक सेहतयाब होने वालों की गिनती 15,35,743 ते पुज गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की दर 68.78% हो गई है। ऐतवार वाले दिन देश च कोरोना नाल 1007 मौतां हुईयां। देश विच इस नामराद बीमारी नाल मरण वालियां की गिनती 44,386 हो गई है। देश विच इस वेले एक्टिव मामलों की गिनती 6,34,945 है। पिछले 24 घंटिया दौरान 6,198 एक्टिव केस वधे ने। देश विच एक्टिव मामले 29.20% हो गए ने। पंजाब के राजपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर के कोविड टैसट की रिपोर्ट नैगेटिव आई है, जबकि उन्होंने प्रमुख सकत्तर JM बाला मुरुगन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने होम क्वारंटीन किया गया है।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 336 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਾ ਮੁਰਗਨ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 987 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 316 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 23,903 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 586 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 9, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 3 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ 15,319 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,998 ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,203 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3,165 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,865 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 173 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 977, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,078 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ SDM ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਘਰਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ SDM ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SDM ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ 25,000 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 7,000 ਇੱਥੋਂ ਆ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ? ਵੱਡੀ ਦੇ 6-7 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। SDM ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਥੀ ਦਿਵਸ 2020 ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਥਾਂ ਘਟਣ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाथी भी प्राणियों में बहुत बुद्धिमान प्राणी है और मुझे अपने देश के संस्कृति का आश्चर्य होता है, गर्व होता है कि लोग प्राणियों को मारते नहीं और मारना अच्छा नहीं मानते। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪਰੀਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
It's a very important day today because we need to be conscious about coexistence and how we can all coexist on this planet Earth. Thank you so much. I was not really conscious about the fact that World Elephant Day, we are celebrating it 2 days in advance. ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। IIMC ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਨਮੂਦਰੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ IIMC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।